Jesus, thank you so much for everything that you have done in my life, in my family, and in my country, Father God. Dear Lord, as today I come, I want to pray for my country, my leaders, and the governors, Father God, and I pray that you will open up their eyes and let them see the truth, Father God. And I pray that you will break down the wall that have built against you and against your people. Give them the wisdom that they need, and one day they will glorify your name. One day the whole nation will call out to your name, Father God, and praise and call out that you are the Savior, that you are the Lord of loves, Father God. And today I remember friends and family that they are persecuted in many different places all over Laos. And I pray, Father God, that you will strengthen them through the problems, even though sometimes they may be weak, that they will remember that you are strong and nothing is impossible in your name, Father God. Comfort them, Father God, and bring peace and joy to their heart. And I remember those people who are in prison right now, and I pray, Father God, that you will use them to testify your name wherever they are, and you will use their life to glorify your name. And I want to pray for the missionaries that you have sent to work in Laos, that you will be always there with them, that you will be their provider for financial, for everything that they need. And I pray that you will raise Lao people in this country, in this nation, to be the workers, to do the work for you. And I keep praying for the pastors and for the believers in Laos, Father God, and I pray that you will give them wisdom as they are serving you, as they are serving your people. There are still so many people in Laos that haven't heard about you. There are so many tribes and have no idea who you are. And I pray, Father God, that you will reveal yourself to them, that you will give them dreams and vision, Father God. And the next morning they will wake up with a passion to search for the truth and to search for you. And I pray that you will raise up the disciple from every tribe so that they can lead their own people. We need you, God. We need you for this nation. There are so many people who are in darkness. There are so many people who are lost, Jesus God. There are so many people that are hopeless. There are so many people that need you. And I pray for those people who have heard about you, but they haven't made the decision to follow you yet. They are counting the cost right now. And I pray that you bless every relationship that we have made. And I pray that you will give us chance and opportunities to be able to share our faith to them, so that they'll know that things are different in our life. And I never regret the moment I have decided to follow you. And I pray, Father God, that you will do the same thing in my family and in the life of the people in Laos. They need change. They need you. You're the only way, Father God. There's no way else. You are the only way. You are the only way. 미션 365 여호와 그가 내 앞서 행하시며 너와 함께 하사 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리니
너는 두려워 말라. 놀라지 말라. 네, 이 시간에는 저희가 라오스에서 자동차 사고로 인해서 우리 한인들이 4명이 목숨을 잃었다는 그 뉴스를 들었습니다. 그래서 저희가 혹시 또 우리 그쪽에서 선교하시는 우리 선교사님들이 또 어려움을 당했나 한번 알아보기 위해서 지금 우리 라오스에 사역하시는 이종현 선교사님 지금 연결했습니다. 예, 이 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 라오스에서 사역하고 있는 이종현 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 네, 우선 또 우리 이 방송을 들으시는 많은 선교사님들이 계시는데요. 우리 선교사님들 동료들에게 한번 인사 말씀 부탁드립니다. 네, 이곳 라오스에서 지금 약 100여 가정 우리 한인 선교사들이 사역하고 있습니다. 우리 라오스 땅 아직 잘 알려지지 않는 땅인데 이곳에서 우리 모든 한인 선교사님들께 인사드립니다. 우리 라오스 말로는 사바이디 이렇게 인사합니다. 사바이디 안녕하세요. 이종현 선교사입니다. 네. 그리고 지금 또 세계에 나가 있는 우리 많은 또 27,000여 명의 우리 선교사 동료들이 있는데요. 한번 또 다시 전체 모두에게 한번 인사 좀 부탁드립니다. 네, 우리 선교사님들 열방 가운데서 하나님 나라를 위해서 사역하고 있는 우리 모든 2만 명 넘는 우리 모든 선교사님들, 우리 함께 부르심 받은 동역자로서 우리 하나님, 우리 예수님 오시는 날까지 우리 함께 사역하도록 하십시다. 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 하여튼 요즘은 테크놀로지가 발전이 돼서 이제 세계 열방에 계신 모든 분들이 이렇게 인터넷으로 다 연결이 되고 있습니다. 예, 선교사님, 저희가 들었던 뉴스 중에 네. 그 라오스에서 교통사고로 4명이 숨지고 2명이 증상을 입었다는 뉴스를 저희가 봤어요. 혹시 그 사건에 대해서 어느 정도 좀 아시는지요? 좀 설명 좀 부탁드립니다. 네. 지난 주일날 2월 21일입니다. 지난 주일날 라오스에서 큰 교통사고가 발생했는데 라오스의 불교 성지순례 오셨던 우리 한국 6분들이 타셨던 봉고차가 라오스의 북쪽으로 올라가다가 북쪽에서 내려오는 그 아주 험한 그 산 골짜기 험한 도로에서 서로 충돌하는 사고가 되어서요. 4명이 죽고 또 2명이 아주 크게 부상하고 또 봉고차 운전사 또 현지 운전사도 죽는 아주 큰 사고가 발생했습니다. 그래서 아주 큰 저희들이 라오스에서 지금 길이 너무나 험하고 또 특별히 이번 사고 난 그 길은 아주 험난하기로 라오스에서 가장 험난하기로 유명한 그런 길입니다. 경사 10도 이상의 경사길인데 내려오던 버스가 그냥 브레이크 파열로 그냥 올라가던 그 승합차와 정면 충돌해서 그렇게 아주 큰 사고를 당했습니다. 그렇군요. 가셨던 분들이 우리 기독교가 아니라는 신자가 아니라는 얘기가 있어요? 예, 그분들이 이제 한국에서 라오스가 불교의 나라입니다. 그래서 라오스 특별히 이제 북쪽에 있는 루앙 프라방이라는 그곳은 라오스 불교의 성지처럼 여겨지는 그런 장소인데 이제 그곳으로 이제 불교 성지순례를 갔던 이제 불교인들이 이번에 그렇게 사고를 당했습니다. 네, 그렇군요. 그 불교가 강한 나라라고 설명을 해주셨는데 그 라오스가 어떤 나라인지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 라오스는 1353년도 이제 란상 왕국이라는 그런 왕국으로 이제 세계에 등장했던 그런 약 700년 정도에 가지고 있는 그런 불교 그리고 공산주의의 나라입니다. 1975년도 라오스가 공산화되면서 지금은 라오인민민주주의공화국 가장 강력한 공산주의 이념을 체면하면서도 전통적으로 내려왔던 불교를 거의 국교 형식으로 인정한 그런 참 세계에서 어떻게 보면 불교와 공산주의가 이렇게 섞여 있는 그런 유일한 나라라고 생각합니다. 인구는 약 700만 명이 되고요. 그중에 불교인들이 약 95%를 차지하고 있을 정도로 공산주의와 불교가 가득한 나라고요. 그런 가운데서 참 라오스 사람들은 순수함을 인도차이나의 중간에 딱 껴있는 나라지만 여전히 과거 식민지 역사 또 과거 또 어떤 역사로 계속 침략만 받았던 한 번도 어떻게 보면 민족이 주변을 침략하든지 아니면 힘을 발휘할 수 없을 정도로 아주 역사적으로 또 정치적으로 참 핍박받고 가난하고 또 어떻게 보면 한을 품고 사는 어떤 그런 나라가
라오스인 것 같습니다. 그렇게 되면은 뭐 사람들 성품은 라오스 사람들의 성품이 다른 나라 외국을 이렇게 침범하거나 그러지 않았다고 그러셨는데 그 성품이 굉장히 온순한가요? 네. 라오스 사람들은 라오스에서 사역하면서 지난 이제 17년 동안 사역을 하면서 라오스 사람들이 참 한국에 어떻게 보면 한국의 순이하고 철수가 모여 사는 나라, 참 너무 깨끗한 나라. 그래서 오죽하면 해외 사람들이 외국 사람들이 라오스 별명을 붙여주기를 은둔의 나라라고 이렇게 붙여줄 정도로 어떻게 보면 참 가난하고 경제적으로는 악화한 나라지만 어떤 순수성, 참 순수성들을 가지고 있는 그런 민족이고 그런 나라라고 생각합니다. 또 실제 지금 가는 곳곳마다 우리 요즘에 이제 해외 관광객들이 많이 오고 있는데요. 때묻지 않는 그런 순수한 개발되지 않는 순수한 자연 그리고 사람들 이것을 보러 라오스에 많이 옵니다. 그 캄보디아에는 크메르로즈가 그 공산 정권을 세울 때 사실은 그 많은 사람들을 학살을 했잖아요. 그래서 이제 그런 그렇죠. 캄보디아는 아픈 역사가 있는데 라오스는 혹시 공산화 과정에서 그런 일들은 없었나요? 라오스는 전통적으로는 불교 왕국으로 쭉 내려오다가 우리 베트남이 공산화될 때 라오스는 함께 공산화됐습니다. 1975년도에 공산화되는 과정 가운데서 인구의 약 10%가 해외로 탈출하는, 이제 해외라고 하면 라오스가 메콩강을 배경으로 국경이 이루어진 태국 땅으로 약 그때 당시 인구 350만 중에 약 30만 명이 탈출하는 그런 큰 일들을 겪으면서, 그렇지만 그 큰 일을 겪었지만 그때 탈출했던 사람들은 대부분 이제 미국을 도와서 싸웠던 어떤 그런 계층들과 그다음에 미국을 도와서 싸웠던 사람 계층 중에서 기독교인들이 많았습니다. 그래서 그 30만 명이 대부분 그렇게 탈출을 했고, 라오스에 이제 그 이후로 철저하게 공산주의가 지금까지 내려오는 어떤 그런 계기가 되어서 나왔던 해외로 망명 나왔던 30만 명이 지금은 전 세계 미국 특별히 캐나다 이런 쪽으로 흩어져서 살아가는 그런 어떤 민족의 그 역사를 가지고 있습니다. 그러니까 불교가 95%고 전통적으로 불교의 어떤 세계관이나 가치관 때문에 일단은 살생을 금하는 게 사실은 불교의 그 교리 중에 하나잖아요. 그래서 혹시 라오스에도 그런 살생이나 인위적인 그런 일들이 좀 문화적으로 종교적으로 그러기 때문에 그렇게 많이 일어나지 않았다라고 볼 수 있나요? 그럼에도 불구하고 이제 공산화되는 과정 가운데 어떻게 보면 피를 흘린 적은 없습니다. 이제 미국을 도와서 싸웠던 이제 기독교 관련된 그런 그 소수 부족들, 특별히 이제 그 몽족들입니다. 몽족들을 중심으로 라오스 정부에서 아주 많이 다 쫓아내기도 하고 또 많이 그 이후 공산화되는 과정 가운데 많이 서로 이제 피를 흘렸던 그런 역사들이 있었습니다. 그래서 여전히 라오스 땅에 이제 그런 아픈 상처가 있고요. 대신 라오스 땅에 이제 소승불교가 이제 가득한 땅이기 때문에 어떻게 보면 공산주의가 소승불교를 거의 이제 이렇게 인정을 하면서 국민들의 어떤 정신적인 그런 지주 역할을 할 수 있도록 불교를 이렇게 인정을 하고, 그런 가운데 국민들이 어떻게 보면 불교를 통해서 이렇게 평화롭게 공산주의의 어떤 정권 교체에 대한 당위성과 이런 것들을 확보할 수 있는 어떤 그런 계기를 공산 정권이 불교를 그렇게 사용했던 것 같습니다. 네, 그랬군요. 그러면은 뭐 불교가 95%면 시내나 마을이나 이런 데 도처에 그 불교 사원들이 이렇게 많이 있겠군요. 라오스 땅이 우리 남북한 합친 것보다 조금 더 큰 그런 땅덩어리를 갖고 있는데 인구는 700만 명입니다. 근데 그 중에 지금 공식적인 통계로는 약 5만 개의 사찰이 있는 것으로 그렇게 전국에 사찰로 가득한 것으로 보면 되죠. 네, 그렇군요. 그러면 지금 경제 상황은 좀 어떤? 라오스가 아시아에서는 어떻게 보면 최빈 국가 중에 하나였습니다. 1997년도 저희들이 라오스 땅에 들어오는 그때 국민소득이 1인당 국민소득이 $300 정도였습니다. 근데 그 이후로 이제 경제 개발 이제 5개년 계획들 지금까지 지금 이제 국차 제 8차 경제 개발 5개년 계획들을 지금 하고 있는데
지금은 이제 라오스 땅이 좀 많이 지금 경제들이 성장하는 가운데 있습니다. 그래서 2015년도 기준으로 약 한 국민소득 한 $1,000 정도 라오스가 아무튼 잘 살아보려고 좀 여러 가지 노력을 많이 하고 있는 지금 가정 가운데 있습니다. 지금 우리 선교사님께서 17년 전에 들어가셨을 때하고 지금하고 경제적으로는 상당히 이렇게 발전을 하고 있다라고 볼 수 있는 거군요. 그렇죠. 지금 아주 9년 동안 아주 매년 라오스가 이제 지금 경제적으로 성장을 많이 하고 있고, 어떻게 보면 경제 성장률로만 따지면 매년 최근 10년 동안 매년 7%, 8%의 경제 성장을 이룰 정도로 지금 많이 성장을 하고 있습니다. 라오스 말씀을 참 많이 자세하게 해주셨는데 이제부터는 조금 더 종교적으로 어떻게 지금 95%가 불교지만 또 다른 종교 상황은 좀 어떤가요? 설명 좀 부탁드립니다. 라오스는 나라에서 공식적으로 이제 공산당 정부에서 지금 현재 정부에서 공식적으로 인정하는 종교는 불교와 그 다음에 이제 기독교, 그다음에 바하이교 이렇게 세 개를 인정하고 있습니다. 특별히 이제 기독교 관련된 것으로는 우리 개신교, 그다음에 카톨릭, 그다음에 안식교 이렇게 세 가지가 라오스 정부에서 공식적으로 인정하는 기독교 관련 그런 단체입니다. 라오스는 어떻게 보면 1975년도 공산화되면서 그때 당시에 1%의 기독교인들이 있었는데, 카톨릭 모든 거 다 포함해서 1%의 기독교인들이 있었는데 1975년도 기독교 공산화되면서 그 1% 되는 기독교인들이 어떻게 보면 90%의 사람들, 1% 되는 사람 중에서 90% 되는 기독교인들이 다 탈출하고 다 추방되고 다 해외로 흩어졌던, 그리고 남아있는 10%를 가지고 숨죽이면서 예배처소 한 군데 없이 숨죽이면서 왔던 것이 1990년도까지입니다. 1975년도부터 1990년도까지 약 15년 동안 공식적으로는 라오스에서 어느 한 군데서도 예배 드리는 적이 없었던 그런 어떤 암흑의 시대를 지나오다가 이제 1990년도 라오스 공산당 정부에서 옛날 기독교를 다시 회복시켜 주면서 다시 선교 사역이 시작된 것으로 보면 됩니다. 그 이후에 1990년부터 지금 2016년 지금까지 약 25년 동안 놀랍게 교회가 이 어려움 가운데서도 놀랍게 성장을 해서 지금은 2015년도 통계로 지금은 우리 개신교 카톨릭을 다 합쳐서 약 5%의 기독교 복음화율을 볼 정도로 아주 폭발적인 핍박과 환란이 엄청나게 심했던 기간을 지나서 지금 참 하나님께서 많은 은혜를 베풀어 주셔서 지금 많이 놀랍게 성장을 하고 있습니다. 아까 말씀 중에 1%의 크리스찬 중에 90%가 해외로 떠났다고 했는데, 그러면 실제로는 전 국민의 0.1% 정도가 크리스찬이었는데 지금은 5% 정도로 성장을 했다는 것은 25년 동안에 대단한 성장의 기록이네요. 1990년도에 라오스 정부에서 기독교를 다시 인정해 주면서, 그때 인정해 주면서 개신교, 모든 개신교를 다 하나로 묶어서 복음교단이라는 것으로 허락을 해줬고, 카톨릭, 그 다음에 안식교, 세 개를 했는데, 그때 당시 1990년도 당시에 다시 허락을 해줬을 때 개신교 쪽에서는 100명의 교회 지도자들, 숨어있던 100명의 교회 지도자들이 모여서 그것을 허가받은 후에 지금 25년 만에 100명으로 시작됐던 기독교인들이 지금은 약 20만 명의 개신교인을 봅니다. 참 놀랍게 성장을 했는 그런 공산주의 불교가 가득한데도 불구하고 참 그런 놀라운 역사들이 많았습니다. 그러면 그렇게 성장하는 과정에 이것이 자국인을 전도했던 그런 역사인가요? 아니면 우리 선교사님들의 어떤 수고들과 이런 것들이 기여를 했다고 보시는지요? 어떻게 보시는지요? 두 가지를 다 보고 있습니다. 우리 선교사들이 다시 들어가기 시작했던 것이 1990년도부터 초반부터 다시 들어가기 시작합니다. 미국 선교사들 특별히 이제 옛날에 심어놨던 사업체들 또 NGO 단체들을 다시 복구시키면서 들어가기 시작하여서 이제 전쟁 후에 공산화 이후에 했던 그런 많은 NGO 사역들을 시작했고,
우리 한국 선교사들도 1994년도 12월 달에 첫 번째 우리 한국 선교사가 들어가면서 한국 선교사들은 라오스 땅에 들어가면서 많은 교육사역 쪽으로 이제 많이 투자를 하면서 교육사역 쪽으로 접근하였고, 어떤 의미에서 서양 선교사도 우리 한국 선교사들의 어떤 그런 많은 땀들, 또 많은 수고와 헌신들, 그것이 있었고, 또 하나는 그 공산화 가운데 추방당하고 남아 있었던 그 10%의 약 1000여 명 정도에 되는 그런 보이지 않는 신자들이 다시 물 바깥으로 들어서나면서 그들이 신앙들을 지켜나왔던 것이 어떻게 보면 컸던 것 같습니다. 그다음에 라오스 땅이 어떻게 보면 1990년도부터 시작해서 2000년도까지 약 10년 동안 가장 극심한 핍박기를 거치면서 현지 교회들, 현지 사역자들, 어떻게 보면 그 중국의 가정교회가 이게 신앙을 나오면서 이렇게 성장했던 것처럼 라오스에 그 숨어 있었던, 참 숨죽이고 있었던 그 교회 지도자들, 그 사람들 통해서 교회가 전도가 되고 또 많은 기적의 역사들이 통해서, 그래서 결국은 현지인들과 우리 선교사들의 어떤 하나의 마음들을 가지고 노력한 결과로 생각하고요. 무엇보다도 하나님의 보이지 아니하는 그런 큰 마음들. 저는 꼭 이런 얘기를 할 때 꼭 하고 싶은 얘기가, 라오스라는 별명이 너무나 마음에 드는 그런 단어입니다. 라오스, 이게 우리 그리스 말로 우리 라오스 내 백성이지 않습니까? 그래서 우연의 일치 같지만 라오스 사람들이 너희들은 라오스다, 하나님의 백성이다라고 얘기해 줬을 때 그 단어에서 받는 그런 어떤 단어가 주는 파워가 그들에게도 심어지고, 그래서 결국은 그들이 우리가 공산주의고 불교지만 우리가 하나님의 백성인데, 우리가 하나님의 백성의 나라인데 라는 마음으로 참 가난하고 건물 제대로 없고 또 배운 것 제대로 없지만 참 현지 교육자들이 참 순수하게 복음을 지켜나가고 또 전도해 나가는 그런 참 노력의 결과들이 지금의 라오스 교회가 있게 하지 않았는가, 그렇게 생각합니다. 네, 그렇군요. 정말 말씀 듣다 보니까 라오스 교회가 그 주님 앞에 변질되지 않고 끝까지 정말 순교의 신앙으로 이렇게 있었던 일들이 이제 하나님의 축복으로 연결되는 걸 이렇게 듣게 됐는데요. 그렇다면 네. 지금 거기에 그 라오스 교회들의 성향, 그 교단이라든지 뭐 복음주의 교단이 하나로 통합이 됐다고 얘기하셨는데, 성향은 뭐 어떻게 장로교라든지 아니면 오순절이라든지 어떤 계통의 그 교회들이 많은가요? 라오스는 이제 일단 정부 인정한 것은 이제 라오 에반젤리카 처치에서 라오 복음교회라고 그렇게 공식적으로 얘기를 합니다. 라오 복음교회는 가장 큰 영향들은 이제 1975년도 라오스가 공산화되기 직전까지 가장 강력하게 선교 활동을 했던 단체가 이제 미국의 CNMA 그 단체에서 가장 큰 영향을 주었습니다. 그래서 라오스의 중부, 북부 쪽에는 CMA가 가장 큰 영향을 줬고, 라오스의 남부 쪽에는 브레드런 처치, 이제 스위스의 브레드런 처치에서 와서 라오스 남부 쪽을 담당했습니다. 그래서 회중교회 영향이 가장 크고요. 그래서 우리 라오스 복음교회가 생기면서 교단적인 색깔을 굳이 얘기하라고 하면 CNMA에 가까운 그런 어떤 장로교, 그다음에 예배 형태는 말씀은 장로교에 가깝고, 예배 형태들은 어떻게 보면 이제 펜테코스트에 가까운 그런 어떤 그런 라오스에만 있는 어떤 특별한 그런 교단의 모습들을 지금도 그렇게 유지를 하고 있고요. 그다음에 라오스에 지금 이제 정부에서는 이제 복음교단이라는 것으로만 허락을 했지만, 실제적으로 이제 많은 이제 선교단체,
장로교, 감리교, 뭐 선교교 모든 모든 이제 선교 단체들이 암암리에 다 들어가서 활동을 하지만 그것이 교인들이 되었을 때는 라오스 정부에서 인정하는 어떤 복음 교회로 이렇게 다 소속이 되어서 가기 때문에 어떻게 보면 라오스 교회는 라오스 교회로만 특정 지을 수 있는 어떤 그런 순수한 그런 복음 교회의 모습들을 가지고 있다고 그렇게 생각이 됩니다. 네, 그렇군요. 자, 이제 거기서 17년 계시면서 참 초창기부터 어떻게 보면 그 모든 그 선교의 여정에 그 복음의 문이 열리는 초창기부터 들어가셨는데, 자, 이제 그동안 또 혹시 좀 선교를 진행하시면서 그 하나님께서 특별하게 역사하셨던 그 많은 순간들이 있으실 텐데요. 좀 이렇게 기억나시고 좀 네. 나눠주실 만한 일들이 있다면 어떤 일들이 있으신가요? 네. 개인적으로 저 같은 경우는 이제 처음에 라오스에 처음 들어갔을 때는 첫 번째 텀의 사역은 라오스의 수도 비엔티안이라는 곳에서 사역을 했습니다. 그때는 뭐 선교사로, 지금도 마찬가지지만 선교사로 뭐 비자를 받을 수도 없는 것이고 또 어떤 종교인으로서 비자 받을 수 없는 가운데 첫 번째 들어갔을 때는 이제 라오스의 그 국립보건대학교의 컴퓨터 교수 역할을 담당하는 어떤 그런 비자를 가지고 이제 들어가서 라오스 땅에서 6년 동안 이제 사역을 교수 사역을 쭉 하다가 이제 6년 첫 번째 텀의 사역을 끝나고 두 번째 텀의 사역을 하면서 라오스에서 북쪽 지방 이번에 우리 이번에 교통사고 난 사람들이 가려고 했던 걸 라오스 루앙프라방 라오스의 불교의 핵심지라고 하는 그쪽으로 이제 사역지로 옮기면서 거기서 이제 하나님께서 주셨던 마음이 교육 사역을 할 것들을 제 마음에 주셔서 그 루앙프라방에 가서 이제 유치원 초등학교 이걸 만들었습니다. 그래서 많게는 약 300명의 우리 아이들까지 크게 자랐던 그런 큰 학교로 사역을 하고 그 사역과 더불어 NGO 사역을 통해서 그 땅에 많은 것들을 갖다 구제하고 섬기는 사역들을 하고 또 그 사역을 통해서 그 땅에 교회가 개척될 수 있도록 현지 지도자들을 개발하고 현지 지도자를 통해서 교회가 개척이 될 수 있도록 교회 사역들을 하였습니다. 그래서 약 15개의 교회가 루앙파방 지역에 개척이 되었고 그러면서 그 모든 교회들을 돌아보는 사역들을 매주일 돌아가면서 그 교회들을 돌아보고 설교하고 했던 그런 사역들을 하다가 결국은 정부에서 당신이 하는 그런 학교 사역, NGO 사역은 다 좋은데 그것으로 말미암아 너무 많은 사람들이 믿는 사람들이 생겼다라는 어떤 그런 이정표를 딱 달아주고 이제 추방을 당하였습니다. 추방을 당한 것이 이제 2013년도에 추방을 당하고 이제 라오스 땅에서 나오면서 다시 라오스 땅을 이제 들어가기를 생각하면서 들어가다가 결국 모든 국경에서 추방자인 것들이 있는 것을 확인하고 지금 있는 라오스와 태국의 국경지대인 넝카이에서 이제 머물면서 여기서 지금 라오스 사람들을 위해서 신학교를 지금 만들어서 라오스 사람들을 데려다가 신학 교육을 시키고 다시 보내는 그런 사역을 하고 있습니다. 저는 라오스는 참 소망의 나라라고 생각합니다. 지금 라오스 교회 전체 구성이 50% 라오스 교회 교인의 50%가 청소년 이하의 신도들이 있습니다. 라오스 교회가 참 너무 순수하고 너무 감사한 것이 라오스 교회 복음을 심는 대로 말씀을 심는 대로 안 된다고 하는데 다른 사람들은 다 안 된다고 하는데 실제 말씀들을 심으면 그들은 그대로 그것을 아멘으로 받습니다. 받고 또 그 교회 예배당 형태의 건물이 많이 없을지라도 그들이 가정에서 모임을 시작하면서 그것이 가정교회가 되고 그래서 10가정, 20가정이 되면 자기 스스로 또 자연스럽게 우리가 한번 예배당 건물을 한번 좀 집시다 하면서 또 자기들 스스로 헌금도 하고 또 뭐 선교사들이 좀 돕고 하면서 교회가 만들어지고 그런 교회들이 지금 라오스 땅에 약 1,500개의 교회가 있는 것입니다. 그래서 라오스 땅에 사역하면서 저는 선교사로서 라오스 땅에 많은 것들을
물론 헌신하고 사랑하고 하지만 라오스 교회가 자라나는 모습을 보면서 어떻게 보면 오히려 더 은혜를 받고, 마지막 세대에 라오스 교회가 그렇게 열방 교회 가운데 어떻게 보면 하나의 샘플처럼 드려지는 그런 교회로 드려질 것이다라고 생각하면서 지금도 감사함으로 그렇게 사역을 하고 있습니다. 네, 지난 25년간 그 교회가 이제 시작하면서 성장할 때 우리 선교사님이 그 본격적으로 라오스가 기독교화 문이 열리는 7년 후에 이제 들어가셔서 지금까지 이제 라오스 교회가 공식적으로 7살이 될 때 들어가셔서 지금까지 이렇게 오셨는데 그 사역자들이 이제 많이 배출이 또 신학교 사역도 하시기 때문에 배출이 되셨을 텐데 뭐 이름까지는 얘기하시면 이제 보안상 문제가 되니까 그 일반적으로 지금 훈련 받으신 그 제자들이 지금 그 라오스에서 어떤 사역들을 진행하고 지금 어떤 형편에 있는지 좀 한번 또 그것도 설명을 해주시면 많이 격려가 될 것 같습니다. 라오스 안에는 아직 공식적인 신학교가 하나도 없습니다. 그냥, 어떻게 보면 그냥 먼저 믿는 사람이 어떻게 보면 교육자 역할을 합니다. 그래서 라오스의 현재, 지금 라오스 내에 지금 현재 스스로 교육자라고 생각하는, 한마디로 자기가 사역자라고 생각하는 사람들이 약 1000여 명 정도가 있습니다. 그들 1000여 명 중에서 어떤 그 신학 과정을 정식으로 마친 사람들은 한 50여 명밖에 되지 않습니다. 근데 나머지 사람들은 다들 그냥 먼저 믿은 사람이 그냥 나는 이것이 내 하나님께서 주신 천직으로 알고 이렇게 살아간다고 하면서 자비랑하면서 교육자 역할을 담당하고 있습니다. 그래서 결국은 라오스 내에서 그 신학교가 안 되기 때문에 결국은 라오스와 인접하에 있는 태국 땅에 이제 태국에 약 지금 50여 개의 신학교가 있는데 그쪽으로 이제 라오스의 교회에서 가정교회에서 이제 그쪽으로 신학생들을 보냅니다. 보내서 지금 이제 태국에서 이제 신학 과정을 마치고 다시 라오스 땅으로 돌아가서 지금 이제 교회를 하고 있는데 지금 라오스의 전체가 전국적으로 18개의 도가 있는데 지금 저희 학교에서는 지금 전국의 5개의 도에서 각 가정교회에서 이제 우리 가정교회에서 아직 신학한 사람이 아무도 없으니까 이 사람을 좀 훈련시켜 주십시오 하고 이제 보내는 것이 저희 학생들입니다. 그래서 대부분 나이가 20대 안쪽으로 대부분 젊은 사람들이 와서 이제 신학을 공부하고 이제 3년 과정을 마치면 이제 라오스에 돌아가서 이제 전도사 역할을, 교육자 역할을 담당할 텐데 어떻게 보면 그들이 돌아가서도 뭐 제대로 사례비 줄 수 있는 형편이 또 아니고 결국은 또 그들이 가서 또 자비량하면서 농사 지면서 또 이제 교회를 하고 또 농사 지면서 전도도 하고 하는데 어떻게 보면 그 시스템이 오히려 라오스 교회를 더 건전하게 살릴 수 있는 어떤 그런 시스템이 될 수 있는 것 같고요. 우리 선교사들은 어떤 최선을 다해서 그 사람을 길러내고 그들을 통하여서 할 수 있도록 그들을 통하여서 현지인들을 전도하고 양육하고 나중에는 그 교회가 또 다른 교회를 개척할 수 있도록 이렇게 저희들이 북돋아주는 그런 사역들을 현재 하고 있는데 이런 사역들이 계속적으로 펼쳐나가면 라오스 교회가 이제 자국민에 의한 자국인 전도뿐 아니라 나중에는 자국인에 의한 선교까지도 나갈 수 있는 그런 길이 되지 않겠나 생각하면서 지금 열심히 우리 신학생들을 지금 길러내고 있고 그다음에 신학생뿐 아니라 또 현지 지도자들, 현지 목회자들 신학 한 번 제대로 못했던 현지 목회자들 이제 목회자 재교육을 또 함께 시키면서 이 두 가지 신학생들과 현지 목회자 재훈련을 겸하면서 지금 이제 저희들 신학교를 운영하고 있습니다. 그러면 뭐 여러 가지 또 이제 다시 신학교를 졸업한 그 제자들을 파송하시고 아무래도 사례는 주지 못하신다고 하더라도 또 여러 가지 그 재정적인 그 필요들이 이제 갈수록 많이 필요하실 텐데 그동안 재정은 어떻게 되시나요? 그동안 이제 라오스 땅에 지금 약
1,500개 정도의 가정교회가 있는 것으로 지금 파악이 됩니다. 1,500개의 가정교회가 실제 이제 가정에서 드리는 자기의 어떤 교육자의 집에서 드리는 그런 예배당 형태, 그런 예배당 형태가 아닌 모습들의 가정교회들이 실제 뭐 한 50% 정도 된다고 봅니다. 나머지 50%는 그래도 큰 가정교회. 이제 라오스 교회는 이제 이렇게 그 방을 자기들이 교육자들이 살 수 있는 방을 하나 짓고 거실을 크게 지어서 그렇게 이제 등록을 합니다. 그게 결국은 이제 예배당 형태를 가지고 있는 그런 모습입니다. 그래서 그런 모습들 한 약 50% 정도의 교회당은 그렇게 그런 모습들을 갖고 있는데 그것들이 우리 한국 선교사들에 의해서 또 서양 선교사들에 의해서 교회가 이제 개척이 되고 또 건축할 때 현지 교회에서 약 10%를 담당하고 90%는 우리 선교사들에 의해서 도움으로 그렇게 개척된 교회. 이게 보면 저 같은 경우도 지금 루앙파로아방에 있을 동안에 약 15개의 교회가 건축되고 개척이 되온 것이 다 그런 식으로 우리 한국 교회 또 미국 교회 또 이렇게 헌금에 의해서 이렇게 지어지고 또 그렇게 지어놓으면 또 하나님께서 그 교육자들을 통해서 또 어떻게 보면 성장률이 빠르기 때문에 지금 한 5가정 정도로 시작했던 교회가 뭐 1년 지나 2년 지나면 금방 50가정 되고요. 큰 교회들은 지금 라오스에서 가장 큰 교회들은 시내권에 있는 교회지만 약 1,000명 정도 모이는 그런 큰 교회가 있고요. 또 시골에 갈수록 뭐 최소 라오스의 가족들이 많이 낳기 때문에요. 뭐 한 50가정 모이는 교회라고 하면 주일 안내배 기준으로 약 300명 모이는 교회가 됩니다. 그렇게 해서 이제 자립이 되어가고 또 새로운 지역에 또 교회가 개척이 될 때 또 현지인들에 의해서 또 선교사들에 의해서 또 교회가 건축이 되고 이제까지 이제 그렇게 해나왔습니다. 앞으로도 더 많은 지금 라오스 교회가 특별히 꿈꾸고 있는 것이 최근에 이런 이제 캐치프레이스를 걸고 지금 사역을 하고 있는데 10,000개 교회, 10,000명의 풀타임 사역자들 그리고 100만 명의 성도를 지금 이제 하고자 기도하고 있습니다. 그러기 위해서는 결국은 사역자들을 잘 양육하고 파송하는 일 그리고 또 그 사역자들이 가서 교회를 개척할 때 또 그들을 서포터하고 그들이 자립할 수 있도록 해주는 일 이런 일들이 동시에 병행될 때 라오스 교회는 더 꽃이 피는 교회가 되지 않겠는가 그렇게 생각이 됩니다. 네, 그러시군요. 어렵고 힘든 가운데서들 그렇게 신앙적으로 성장하며 교회도 네. 자체적으로 지을 수 있도록 계속 노력을 하신다고 그랬는데 대개 네. 저희가 물론 교회 건축하는 게 우리 필요한 일이기는 한데 일반적으로 그 건축비 정도는 어느 정도 계산을 한다면 달러로 계산한다면 라오스 네, 얼마나 될까요? 라오스 같은 경우는 이제 물론 도시권은 좀 다르겠지만 대부분 대도시가 거의 없는 형편입니다. 라오스의 수도 비엔티안 외에는 대부분 비슷한 규모인데 대부분 저희들이 교회를 개척할 때 교회를 건축할 때 대략 우리 한국 평수로 대략 한 30평 정도의 이제 교회 예배당을 이렇게 개척을 할 때 대략 달러로 $10,000에서 $15,000 정도, 그 정도 가격을 가지고 저희들이 지금 한 교회씩 그동안 개척을 해왔습니다. 그래서, 네. 지금도 질 때면, 만약 지금도 진다면, 대략, 한국 돈으로 한 1,500만 원 정도면, 한 약 30평 정도의 예배당 건물들이 이렇게 나오고 있습니다. 하여튼 굉장히 특이한 환경에 있는 그 라오스 교회들인 것 같습니다. 공산화된 이후에 여러 가지 어려움 통해서 이제부터는 본격적으로 성장하기 시작한 그런 기간이 되고 있는 거로 이제 말씀을 해주셨는데, 자 이제 라오스의 그 앞으로의 그 전망을 선교사님께서 보실 때 어떤 선교사님들이 좀 더 선교 사역 쪽으로 집중하고 많이 들어오시거나 또 새로운 선교사님들이 오시면 좋겠는지 어떻게 보시는지요? 네, 라오스는 어떻게 보면 지금 라오스의 선교를 담당하고 있는 큰 어떤 흐름을 보면 물론 이렇게 저희들 같이 현지 교회에서 파송받은 외국인 선교사에 의한 그런 하나의 큰 흐름이 있고요. 또 하나의 큰 흐름 중에 하나는 과거에 1975년도에 나갔던 사람들,
아마 추방되든지 아니면 살기 위해서 나갔던 그 사람들이 지금 외국에 흩어져서 살고 있는 라오스 사람들이 약 100만 명이 됩니다. 100만 명들이 주로 대부분 미국 가고 캐나다 그리고 호주 쪽에 이렇게 집중적으로 살고 있는데 거기에서 그들이 라오스 교회라는 이름으로 하나의 교단을 만들었습니다. 그래서 해외에 있는 라오스의 기독교인들의 모임인 라오스 교단. 그 교단에서 지금 다시 그 라오스 사람들을 다시 라오스 선교하겠다라고 지금 한 가정씩 지금 라오스 땅으로 보내고 있습니다. 그래서 그들이 이제 하나의 어떤 큰 흐름 중에 하나고 우리 같은 외국인 선교사들 또 라오스에서 추방되어 나왔던 라오스 사람들이 다시 라오스를 다시 백으로 돌아와서 선교하겠다고 가지고 오는 그런 그룹들. 이 두 그룹들이 잘 라오스 땅에서 협력이 되고 또한 서로 동역이 된다고 하면 라오스 교회 앞으로 물론 라오스 교회가 지금 스스로 자립해서 자기 교회도 개척하고 또 선교까지 가는 그 길도 그 선교도 나가야 되겠지만 저희들 같은 외국 선교사들 라오스 출신의 라오스 선교사들 이 두 그룹들이 잘 조화가 되고 동역할 때 더 좋은 것이 되고요. 물론 라오스는 현재 아직까지도 선교사 비자는 허락하지 않습니다. 그렇지만 교육 사역 쪽에 특별히 NGO 사역 쪽에 이쪽은 전혀 지금 라오스 정부에서 활짝 문을 열어놓고 기다리고 있습니다. 그래서 교육 사역 쪽으로 혹은 NGO 사역 쪽으로 그다음에 라오스 땅에 와서 현지 교회와 동역하면서 현지 교회의 필요 또 현지 교회의 어떤 제자 양육에 대한 지도자 양성에 대한 어떤 필요들을 채울 수 있는 어떤 그런 직접 사역할 수 있는 그런 부분의 필요를 채울 수 있는 어떤 그런 사역자들. 특별히 라오스 교회가 지금 10,000명의 사역자들 양성하겠다라고 하지만 실제 라오스 내에서 그것들이 이루어질 수 없는 상황 가운데서 실제 라오스 바깥에서 그런 사역자들을 더 많이 양성하고 실제 양성하고 또 보내고 하는 어떤 그런 신학 교육하고 아니면 제자 양육하고 또 교육자로서 잘 기를 수 있는 어떤 그런 사역을 할 수 있는 부분들이 앞으로 라오스 교회에 더 필요할 것 같은데 그래서 어떤 그런 현재적으로 NGO 사역들, 그다음에 교육 사역들, 그다음에 앞으로 라오스의 교회 일꾼들을 양성해서 다시 라오스로 보내주는 어떤 그런 사역들 거기에 초점을 맞춰지고 또 우리 외국 선교사들뿐 아니라 라오스 출신들의 라오스 선교사들이 함께 동역될 때 라오스의 선교는 더 시너지 효과가 더 발휘될 수 있지 않겠는가 그렇게 생각합니다. 네. 우리 선교사님 말씀 듣다 보니까 막 라오스로 달려가고 싶거든요, 지금. 예, 그렇게. 네. 겉으로 볼 때는 공산화돼 있는 나라고 또 말씀하신 대로 선교 비자가 정식으로 지금 안 나오고 있지만 이제 전문인들이 여러 가지 분야, 물론 교육 분야와 또 지도자 양성하는 분야에 우리 전문가들이 가야 되겠지만 또 한편에는 사회적으로 좀 전문인들이 들어가서 사역을 할 수 있는 분야도 좀 있을 것 같은데요. 예, 그런 분야는 좀 또 어떻게 보시는지요? 특별히 지금 참 라오스에 감사한 것이 이제 최근에 작년 2015년도 말에 우리 이제 한국의 국무총리가 라오스 땅에 가서 계약을 맺은 것이 있는데 라오스의 인력을 한국으로 받을 수 있는 공식 계약이 이제서야 됐습니다. 그래서 그 이후로 라오스에 아주 급격하게 이제 한국으로 만약에 인력들이 가기 위해서는 한국어에 대한 열풍들이 엄청나잖아요. 그래서 지금 벌써 이제 한국어 배우겠다는 그런 사람들이 속출하고 그다음에 이제 그것과 더불어 이제 한국에 대한 어떤 한류에 대한 한국어에 대한 그런 것들을 잘 활용한다면 너무나 귀한 선교의 도구가 될 수 있지 않겠는가 생각이 되고요. 그래서 많은 이제 그것뿐 아니라 이제 한국어뿐 아니라 이제 어떤 한국의 전문인 그런 교육들, 특별히 새마을 운동에 대한 관심들, 또 한국이 이렇게까지 잘 살 수 있는 그런 비결이 무엇인가? 라오스 정부에서 자체 진단했을 때 그 자기들이 뽑았던 것이 새마을 운동하고 그다음에 교육에 대한 것입니다. 그래서 그것들을 라오스 정부에서도 비록 공산주의지만 그것에 대한 접목들을 간절히 원하고 있습니다. 그래서 우리 선교사들이
만약에 그런 어떤 전문인들이 언어에 대한 거, 또 기술 교육에 대한 거, 또 전체 교육에 대한 거, 이런 것들을 만족시켜줄 수 있는 사람들이 오기만 한다면, 선교에 아주 큰, 또한 선교뿐 아니라 여기 라오스 전체를 사회 개발하고 발전시키는데, 큰 어떤 이바지를 할 수 있지 않겠는가 생각이 되면서, 그런 쪽에 사람들이 온다면 라오스는 아주 웰컴입니다. 우리 웰컴. 아, 그렇군요. 이제는 한글만 잘 가리켜도 굉장히 좋은 선교 전략이 될 수 있는, 특히 라오스의 입장에서는 이제 그런 기회가 시작이 됐다는 말씀이네요. 네, 그러시군요. 예. 하여튼 예, 우리 선교사님 수고가 너무 많으셨는데 좀 이렇게 개인적으로 좀 여쭤보고 싶은 게 또 가족 상황은 어떠셨는지요? 처음에 가실 때 가족들은 어떠셨어요? 저는 1997년도에 라오스 땅에 들어갈 때 제 아내와 우리 10살 된 제 아들, 7살 된 제 딸들 같이 데리고 갔습니다. 그래서 라오스에서 우리 아이들 약 10년 동안 있다가 우리 아이들은 이제 고등학교 졸업하고 대학교를 다 한국으로 이제 와서 지금 이제 한국에서 대학교 다 졸업하고 이제 우리 아들은 이제 결혼시켜 달라고 지금 그렇게 하고 있네요. 아유, 벌써 많이 컸군요. 네. 예, 그럼 뭐 네. 이제 우리 거기서 우리 아이들이 클 때 그 MK들 네. 참 그 교육 환경이나 그 쉽지가 않으셨을 텐데 그때 MK를 우리 선교사 자녀를 이렇게 양육하시면서 좀 마음이 아프셨던 일들도 있으셨고 기쁜 일도 있으셨을 텐데 이렇게 생각나시는 것이 있으신가요? 아, 참 우리 딸이 처음에 라오스를 1997년도에 들어갔는데 라오스에 갔더니 그때 당시에 국제학교가 딱 하나가 있었다. 근데 뭐 학비가 뭐 그때 당시로 뭐 거의 뭐 10,000불 그때 당시로 10,000불 정도 되는 그런 학교. 감히 보낼 수가 없어서 현지 학교를 보냈습니다. 두 아이들을 다. 현지 학교를 보냈더니 거의 1년 동안은 참, 우울증, 대인 기피증이 걸려서 참 고생했던 모습들. 그러면서도 잘 자라줬던 모습들, 그런 것들이 참 가슴 아프고 힘들었지만 우리 자녀들이 잘 커져서 감사하고 벌써 우리 아들 이제 한국 나이 29, 우리 딸 26이 되었는데 이들이 지금은 한국에 살고 있습니다. 이들이 나중에 저보다 더 뜨겁게 라오스를 사랑하고 라오스 사람들 사랑해서 어떤 모습으로든지 라오스를 그렇게 섬겨주는 대를 이어서 라오스를 섬겨주는 그런 사람이 되었으면 하는 기도를 하고 있고요. 또 그렇게 될 줄로 믿고 살아가고 있습니다. 네. 우리 뭐 선교사님들이 선교사 자녀 얘기만 하시면 다들 마음이 참 이렇게 울컥하시는데 오늘도 우리 선교사님이 또 우리 두 자녀 얘기하시다가 또 그렇게 그 마음이 울컥해지시는 것도 제가 좀 느꼈고요. 하여튼 선교사님 너무 수고 많이 하셨습니다. 네. 예, 이제 우리 라오스를 위해서 소망을 가지고 우리가 함께 기도하고 싶은데요. 어떤 기도들을 또 어떤 모습으로 우리 라오스를 대해야 되고 또 어떻게 기도해야 되는지 또 기도의 제목들을 좀 나눠주시면 감사하겠습니다. 네, 첫 번째 기도할 것은 우리 라오스 교회는 비록 공산주의 불교가 가득한 지역이지만 라오스 교회가 이렇게 생명력이 있습니다. 생명력이 있는데 라오스 교회가 이 생명력을 더 구체적으로 뜨겁게 이제 제대로 된 우리 사역자들이 배출되고 또 그들을 통해서 교회가 개척돼서 또 그들을 통해서 결국은 라오스 사람들이 인도 차이나 전체 선교까지도 담당할 수 있는 그런 교회로 발전할 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 지금 라오스 교회가 기도하고 있는 거 10,000개 교회, 만 명의 사역자들, 100만 명의 성도를 기도하고 있는데 그것들이 구체적으로 이루어질 수 있도록 모든 부분에서 잘 성장할 수 있도록 이루어질 수 있도록 위해서 기도해 주시고요. 라오스가 지금은 좀 나아졌지만 여전히 기독교를 가장 강력하게 핍박하는 국가 20위 여전히 들어 있습니다. 그래서 라오스 땅이 이제 또 정치적으로 또 종교적으로 좀 더 안정이 되어서 더 이상 핍박과 환란 그것들이 하감해 주셔서 하나님께서 마음껏 이 땅에서 복음 사역할 수 있도록 그렇게 기도해 주시길 바랍니다.
네. 우리 선교사님 그 또 단기 선교의 기회는 좀 어떤가요? 우리 선교사님한테 갈 수 있는 단기 선교 팀들이 있다면 단기 선교팀은 지금 라오스에 이제 우리 선교사님들이 하고 있는 그런 어떤 교육 사역 쪽 또 교회 개척 아맘리에 하는 교회 개척 사역 쪽에 이렇게 올 수 있는 그런 많은 기회들이 있습니다. 특별히 단기 선교로 올 때는 반드시 이제 라오스 우리 현지 선교사님들과 조인해서 교육 사역 쪽 특별히 이제 아이들을 직접 가르친다든지 아니면 한국말 가르친다든지 아니면 교사 교육들을 라오스 현지에 있는 기독교 교사들을 훈련시켜 줄 수 있는 어떤 그런 측면이라든지 아니면 현지 교회를 은밀하게 방문하여서 그들을 격려해 줄 수 있는 어떤 그런 많은 부분들이 있습니다. 근데 아무튼 중요한 것은 라오스도 단기 선교를 올 수 있는 곳이라는 그런 개념으로 좀 바꿔주면 좋겠어요. 이제까지 라오스는 안 된다라고 생각했거든요. 라오스는 가면 뭔가 문제가 벌어진다라고 생각했는데 아니다. 라오스도 길이 있고 얼마든지 단기 선교로 와서 할 수 있는 부분이 많다는 것들을 기억해 주시면서 라오스 등에도 좀 더 많은 그런 믿음의 사람들을 좀 보내주는 그런 운동들이 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 네. 하여튼 선교사님 너무 감사드립니다. 이 라오스에 대해서 이렇게 자세하게 저희들에게 소개를 해주셔서 이제 구체적으로 라오스를 위해서 어떻게 기도해야 되는지 그 그림들이 이번 우리 선교사님과의 대담을 통해서 저희가 알게 됐고요. 또 선교사님이 그동안 하셨던 일들이 이제는 제자 양육이 돼서 그들이 앞으로 정말 100만 성도 운동을 이끌어갈 수 있는 리더들이 될 거라고 저희가 믿습니다. 자, 이제 우리 라오스를 위해서 선교사님 마지막으로 정말 한번 우리 들으시는 이 청취자들에게 또 성도님들에게 한번 라오스 선교를 위해서 한번 좀 호소라 그럴까요? 아주 간곡한 부탁의 말씀이 있으실 것 같은데 뭐 이 방송 끝내기 전에 한번 좀 그 마무리로 그 말씀을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 네, 라오스에서 수백만 번을 외쳤던 단어가 하나 있습니다. 다이. 다이라는 뜻은 뭐 영어로는 죽는다는 뜻이지만 라오스 말로는 할 수 있다는 것입니다. 라오스가 공산주의고 불교고 참 못 사는 곳이고 아무튼 참 너무나 은둔의 나라처럼 보여서 실제 이제까지 그래왔지만 그래서 라오스를 아예 포기하고 살아가는 어떤 포기의 땅으로 알고 살아가는데 라오스는 진짜 하나님의 백성의 땅입니다. 하나님의 백성, 라오스, 하나님의 백성이 모여있는 땅이 라오스 땅인데 라오스 땅에 여러분들 아버지 하나님의 마음은 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 되지 않았느냐. 그렇지만 나는 너에게 이르노니 휘어져 추수하게 되었다. 라오스 휘어져 추수하게 된 땅입니다. 넉 달 뒤로 미룰 땅이 아닙니다. 아니 영원한 넉 달 뒤로 미뤄서 포기의 땅 아니 들어가지조차 싫어하는 그런 땅이 아니라 지금 이미 휘어져 추수하게 된 땅이 라오스 땅입니다. 그럼 라오스 땅에 지금 수 없는 사람들이 다이 우리 할 수 있습니다. 다이로 외치면서 여러분들을 기다리고 있습니다. 라오스 땅을 위해서 기도해 주시고요. 라오스 땅을 위해서 여러분들 발걸음 한번 아버지의 마음을 가지고 라오스 땅 밟아주시면서 라오스 땅에 하나님의 역사가 지금 어떻게 일어날 것이고 또 어떻게 일어나고 있는가를 한번 봐주시길 바랍니다. 그래서 제가 한번 그 구호에서 다이버 하면 이게 할 수 있겠냐라고 묻는 것입니다. 그럴 때 듣는 여러분들은 다이 이거 할 수 있다 이것입니다. 그래서 제가 한번 다이버 3번 한번 외칠 테니까 여러분들 속으로 한번 다이 한번 해주십시오. 다이버 다이 하나님께서 라오스 땅을 사랑하십니다. 저도 따라했습니다. 다이라고 했습니다. 틀림없이 예수님께서 우리 선교사님의 그 간절한 기도와 또 소망과 그 모든 일들을 하나님께서 반드시 이루어주실 거로 믿습니다. 그리고 이 방송을 들으면서 여러분 라오스에 대한 그 주님에 대한 소망도 다시 한번 품으시고 또 수고하시는 우리 선교사님들을 기억하셔서 기도해 주시고 특별히 우리 라오스의 이종현 선교사님 오늘 대담을 해주시고 라오스를 소개해 주신
이종현 선교사님과 좀 많이 연결이 돼서 함께 라오스를 복음으로 섬기는 일들이 좀 일어났으면 좋겠습니다. 선교사님 너무 수고하셨고요. 네. 정말 귀한 말씀 감사드리는데 끝으로 우리 또 이 방송을 함께 하시고 정말 열방에서 오늘도 수고 같이 하시는 우리 선교사님 동료들에게도 우리 선교사님이 사실은 어려운 곳에 계시지만 또 동시에 함께 우리 여전히 수고하시는 우리 선교사님들 끝으로 격려의 말씀 한번 하시고 마무리하겠습니다. 네, 열방에서 수고하시는 우리 동역자, 우리 모든 선교사님들, 우리 마지막 열방의 복음을 전하라고 하나님께서 우리 민족을 축복하시고 우리 민족이 지금 열방으로 나가서 지금 복음의 선교의 마지막 주자로 우리 민족을, 우리 선교사들을 사용하고 계신 줄로 믿습니다. 그래서 우리 그곳에, 내가 있는 그곳이 땅끝입니다. 우리가 섬기는 그곳이 땅끝입니다. 그 땅끝 선교되면 주님이 그제야 끝이 오리라. 우리는 끝을 준비하는 마지막 시대의 선교사입니다. 우리 힘내서 주님께서 오시는 그날까지, 아니 우리가 주님의 오시는 길을 앞당기는 그런 땅끝 선교사로서의 역할들을 함께 해나가도록 하십시다. 여러분들 사랑합니다. 축복합니다. 예, 감사합니다. 오늘 이 시간에는 그 라오스에 계시는 우리 이종현 선교사님과 우리 라오스에 대한 그 말씀을 들었습니다. 정말 귀한 말씀 나눠주셔서 감사드리고요. 예, 라오스가 우리 선교사님의 기도대로 정말 주님의 나라와 주님의 땅이 될 줄로 믿습니다. 오늘은 여기까지입니다. 선교사님, 예, 수고하셨습니다. 네, 안녕히 계십시오. 감사합니다. 네.